वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। संचारी पुलिस प्रशासन का अब इस तरह से विजयपुर शहर में अब उन्होंने इतना तजुर्बा, इतना लोगों को समझाने लग गए हैं ताकि समझाते समझाते अब स्कूल और कॉलेज न जाने अब बच्चों के स्कूल तक अब वो समझाने लग गए हैं संचारी पुलिस प्रशासन, ताकि वो अभी जो बच्चे हैं ताकि अभी से उनको ट्रेनिंग दिया जाए ताकि कानून और नियम संचारी के कैसे होते हैं। मगर अब यहाँ पर ये कहने लगे हैं अब वीजी बिरादर, एसजी कुंभार और यहाँ पर पीटी गोटियाल का तो अब यहाँ पर हवालदार, तो उन्होंने हर जगह जगह पर जाकर उन्होंने इस तरह समझाने लग गए हैं जैसे कोई मंदिरों में प्रवचन कह रहे हैं, ताकि उसी तरह बच्चों को ताकि ये कहने लगे हैं ताकि अब उम्र कितनी चाहिए बाइक चलाने में, 4 व्हीलर चलाने में, और सिग्नल कैसे होता है और स्टॉप कैसे होना है गाड़ी, और किस तरह से देखकर गाड़ी चलाना है, किस तरह से मोड़ना है, और रेड लगने से क्या है, ग्रीन लगने से क्या है, ये सब यहाँ पर एसजी गोटियाल का तो इस तरह समझाना है ताकि वो हवालदार तो है मगर मास्टर जी की तरह एक पुलिस बन गए हैं, ताकि इसमें बच्चों को जाकर इस तरह से सबक सिखाते हैं ताकि वो आगे चलकर कोई कानून हाथ में ना ले। आजकल कुछ बच्चे ऐसे हैं मगर बड़े बड़े गाड़ियां चलाते हैं, 2 व्हीलर चलाते हैं, 3 व्हीलर से लेकर 4 व्हीलर तक बिना ही उम्र के और बिना ही कायदे के दायरे में रहकर सीख तो चुके हैं मगर कुछ गलत हो गया तो अंजाम भुगतना किसको पड़ता है। ताकि यहाँ पर जाकर सब तरफ से समझाते अब यहाँ पर तो दरबार विद्यालय में तो समझा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे इतने अच्छी तरह यहाँ पर सुन रहे हैं जैसे कोई एग्जाम चलने लग गया है। ना कोई बच्चों का शोर शराबा है और ना कोई एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। जो संचारी पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था है, जो कानून किस तरह से है, लाइसेंस, इंश्योरेंस और बिना ही कायदे में गाड़ी चलाना कितना गलत है, यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से समझाने लग गए हैं। ताकि अब तो बहुत सारे स्कूलों में समझा चुके हैं। अब यहाँ पर विजयपुर के दरबार ताकि वो एक रोड लाइन पे एक कॉलेज है, ताकि यहाँ पर ट्रैफिक होता है, ताकि आते जाते स्पीड में गाड़ियां घूमते रहते हैं। ना जाने स्कूलों को भी कोई कानून के दायरे में ना रहकर भी ना जाने उनके घर के परिवार वाले उनको गाड़ियां देकर भेजते हैं। दरअसल ये गलत है, ये समझाने के लिए चलाना तो है मगर कायदे में तब तक नहीं आते तब तक 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, चलाना एक कानूनी जुल्म है। ताकि अब यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से समझाने लग गए हैं। तो आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಾಗ ಅವು ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ, ಕರೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಿಂದ ಅವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತವ. ಕೆಲವೊಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಿಂದ ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲೋ ಏನೋ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಲದೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ರಸ್ತೆಗಳಿರ್ತಾವ್ರಿ? 4, 5, 6 ಇರ್ಬೋದು, ಹೌದಾ? ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಲ್ ಇದ್ರೆ ರಸ್ತೆಗಳಿನ್ನೂ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾವ, ಹೌದಾ? ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಬರ್ತಿರ್ತಾವ, ಅವಾಗ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಫ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗಿಬಿಡ್ತದ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅವಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಾವು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವು ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾವೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅವೊಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸಿಗ್ನಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಪ್, ಇದು ಸಿಗ್ನಲ್ ನಂಬರ್ 1. ಇದು ಸಿಗ್ನಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಏನ್ ಹೇಳ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಕೊಡುವಂತ ಸೂಚನೆ. ನಾ ಈ ರೀತಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ವಾಹನದ ಚಾಲಕ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು? ಜಿಬ್ರಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಾಹನವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇದು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಸಿಗ್ನಲ್ ನಂಬರ್ 2 ನೋಡಿ. ಸಿಗ್ನಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಪ್, ಇದು ಸಿಗ್ನಲ್ ನಂಬರ್ 2. ಈ ತರ ನಾನು ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೇನು, ಮುಂದಿನಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಹನ ಚಾಲಕ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಸಿಗ್ನಲ್ ನಂಬರ್ 2. ಈಗ ಸಿಗ್ನಲ್ ನಂಬರ್ 3 ಏನು ಹೇಳ್ತು ನೋಡ್ರಿ,
ಸಿಗ್ನಲ್ ನಂಬರ್ 3 ಅಪ್. ಇದು ಸಿಗ್ನಲ್ ನಂಬರ್ 3 ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಕೊಡುವಂತಹ ಸೂಚನೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬರೋರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನಿಂದ ಬರೋರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಿಗ್ನಲ್ ನಂಬರ್ 3. ಈಗ ಸಿಗ್ನಲ್ ನಂಬರ್ 4 ಅಪ್. ಇದು ಸಿಗ್ನಲ್ ನಂಬರ್ 4. ಸಿಗ್ನಲ್ ನಂಬರ್ 4 ಕಮೆಂಟ್ ಚೆಕ್ 1 2 3 ಅಪ್. ಈ ತರ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಲಭಾಗದಿಂದ ಬಂದು ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನ ಅಂತ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ನಾವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಕೊಡುವಂತಹ ಸೂಚನೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ನಂಬರ್ 4. ಇವು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ವಾಹನ ಚಾಲಕ ಹಂಗೆ ಹೋದ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಾಹನ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋ ಸಂಭವ ಇರ್ತವ. ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳನ್ನು ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈಗ ಸಿಗ್ನಲ್ ನಂಬರ್ 5 ನೋಡಿ. ಸಿಗ್ನಲ್ ನಂಬರ್ 5 ಅಪ್. ಇದು ಸಿಗ್ನಲ್ ನಂಬರ್ 5 ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸಿಗ್ನಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದ್ರಿ, ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬರುವ ವಾಹನಗಳು ಕೂಡ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಈಗ ನನ್ನ ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಹನಗಳು ಕೂಡ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಹನಗಳು ಕೂಡ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸಿಗ್ನಲ್ ನಂಬರ್ 5. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ನಂಬರ್ 6. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ನಂಬರ್ 6 ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಸಿಗ್ನಲ್ ನಂಬರ್ 6 ಅಪ್. ಸಿಗ್ನಲ್ ನಂಬರ್ 6 ಈ ಸಿಗ್ನಲ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ 4 ರಸ್ತೆಗಳಿರ್ತಾವ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇದು ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಒಂದು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ವಾಹನವನ್ನ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಒಳಗ ಅದು ಅಪರಾಧ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದಾರ, ಅದು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ಒಳಗ ಅದು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ಆಗುವವರೆಗೂ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತೋಳುವವರೆಗೂ ಯಾರೂ ವಾಹನವನ್ನು ಓಡಿಸಬಾರದು. ಇದು ಮೊದಲನೆಯ ನಿಯಮ. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವಾಹನವನ್ನು ಓಡಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಅಥವಾ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನೀವು ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹೆಲ್ಮೆಟನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಓಡಿಸ್ಬೇಕು. ಹೆಲ್ಮೆಟನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಓಡಿಸ್ಬೇಕು. ಏನೋ ಈಗ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರು ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನಾವು ದಾಖಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಕಣ್ಣೀರು ಬಂತು ನಮಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯ, ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ರೀ. ಇವತ್ತು ತಾಯಿ ತಂದೆ ಅವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣವಂತನಾಗಿ ಅವನಿಗೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕಾರವಂತನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯ ಒಬ್ಬ ಬೀದಿ ಹೆಣ ಆಗ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ ಯಾ ತಾಯಿ ತಂದೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ? ನಿಮಗೆಲ್ಲ 18 ಆಗಿದಾವ? ನೀವು ವಾಹನವನ್ನ ಓಡಿಸಬಹುದಾ? ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಇನ್ನೂ ಅಂಡರ್ ಏಜ್ ಅಂದರೆ 18 ವರ್ಷ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಆಗ್ತದೆ. ಹೆಂಗೆ ಅಪರಾಧ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೋಟಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಹನ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಆಮೇಲೆ ವಾಹನ ಓಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಕಾನೂನಿನೊಳಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದು ಮಾಡೋದು